بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا. اللهم فارحم والدينا. اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجدهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح
اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها آمين. وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها آمين. وتصدقنا من صدقة فنميتها آمين. فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا آمين. وجسمهم منها أجزل من أجسامنا آمين. وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا آمين. فإنك أوصيتنا ببرهم آمين. وندبتنا إلى شكرهم آمين. فأنت أولى بالبر من البارين آمين. وأحق بالوصل من المأمونين آمين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد آمين. وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد آمين. واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد آمين. حتى تجمعنا آمين. وإياهم آمين. والمسلمين آمين. جميعا آمين. في دار كرامته آمين. ومستقر رحمته آمين. ومحل أوليائه آمين. مع الذين أنعمت عليهم آمين. من النبيين آمين. والصديقين والشهداء والصالحين آمين. وحسن أولئك رفيقا آمين. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Maidah 72 ayat 72 ya. Al-Maidah 72. Laqad kafara alladziina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Maidah. Kita sampai di ayat ke-72. Dalam pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Dia Allah telah mengambil janji dari Bani Israel, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus rasul-rasulnya kepada Bani Israel. Lalu Allah menjelaskan sikap Bani Israel yang sangat tercela, yaitu mereka menolak risalah rasul-rasul tersebut yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi mereka tidak pernah mencari kebenaran pada hakikatnya, tapi mencari pembenaran terhadap nafsu dan ego mereka, bahkan sampai akhirnya sebagian rasul itu mereka bunuh yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, atas sebab itu mereka selalu berada di dalam kebutaan dan ketulian, buta dari jalan yang benar,
tuli dari nasihat karena diri mereka sendiri. Dan walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menerima taubat mereka, mereka kembali lagi dalam kebutaan dan ketulian mereka. Itulah bencana terbesar yang menimpa sekelompok kaum. Saya katakan di pertemuan yang lalu, musibah yang besar, bencana yang besar itu bukan bencana fisik, bukan musibah fisik, bukan rumah kebakaran, bukan gempa, bukan tsunami, bukan kebanjiran, bukan COVID, dan bukan penyakit-penyakit lainnya. Musibah yang besar itu, dan kita memohon perlindungan dari musibah fisik. Kita ini terhadap musibah fisik saja kita memohon perlindungan. Harusnya kita lebih memohon perlindungan kepada Allah, lebih takut, lebih khawatir terhadap musibah ruhani, tsunami ruhani, tsunami hati, COVID hati, ya. Yaitu dicabutnya petunjuk dari dalam hati kita, atau tertutupnya telinga kita dari nasihat, tertutupnya hati kita dari mendengarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah musibah yang paling besar. Jadi kadang-kadang orang yang berbuat keburukan, kadang-kadang tampak kehidupan luarnya itu biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memerangi musuh-musuhnya, yaitu orang-orang yang mendustakannya, bukan memerangi fisiknya, tapi memeranginya dengan cara yang lebih mematikan daripada mematikan fisiknya, yaitu mematikan hatinya. Dan itu karena ulah orang tersebut. Bahkan kadang-kadang kita lihat ada orang tambah membangkang, tambah kaya, tambah dia membangkang, tambah pangkatnya naik terus, tambah dia mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah sehat tubuhnya, tambah dia kuat. Oh, ini bukan ciri-ciri dia ini sedang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab saya pernah menyampaikan, dan di dalam ayat suci Al-Quran beberapa kali diulang, kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyiksa hambanya melalui kenikmatan. Istidraj, itu yang dinamakan istidraj. Wa umli lahum liyazdadu ithma, atau dalam ayat yang lain wa numli lahum liyazdadu ithma. Aku tambahkan kenikmatan kepada dia, aku limpahkan kenikmatan kepada mereka. Ngafalkan apa-apa cepat hafal, badannya sehat terus, tidak pernah sakit. Orang semua sakit, dia sehat terus. Hartanya melimpah, tidak pernah kekurangan. Pangkatnya naik terus. Orang semua hormat semua kepada dia. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku limpahkan kenikmatan kepada mereka liyazdadu itsma, agar bertambah dosanya. Tambah nikmat, tambah tidak bersyukur. Tambah nikmat, tambah kufur. Dan orang yang sudah kelimpahan nikmat dia berasa dirinya ini berada di dalam kenikmatan, itu lebih banyak lupanya. Dia merasa, saya berbuat seperti ini, nanti bertambah kesesatannya. Saya berbuat seperti ini, kenikmatan saya ini bertambah banyak. Oh, berarti saya ini berada dalam kebenaran. Karena dia mengukur kenikmatan itu hanya sebatas materi. Padahal materi itu bisa didapat oleh orang yang bertakwa atau orang yang ahli maksiat. Orang yang sholat, orang yang tidak sholat bisa dapat kenikmatan fisik. Tapi kenikmatan rohani hanya bisa didapat oleh orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Nah, kalau ada orang yang beriman, saya sholat, saya ngaji, oh saya sakit ya. Nah, kalau orang beriman, dia dapat nikmat, bersyukur, tambah kedudukannya oleh Allah SWT. Dia dapat penyakit, bersabar, ditambah juga kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu kan pernah tersenyum.
Kata sahabat, kenapa tersenyum wahai Rasulullah? Kata Nabi, ajabtu bi amril mu'min. Aku ini sungguh takjub dengan perkara yang terjadi pada orang beriman. Kenapa ya Rasulullah? Dikasih nikmat syukur ditambah, dikasih ujian musibah sabar, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan pernah mengalami kerugian, baik dia sehat atau dia sakit, baik dia kaya atau dia miskin, baik dia dalam keadaan lapang atau dalam keadaan terdesak, tidak akan pernah mengalami kerugian. Tapi orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia rugi dalam segala kondisi. Sebab kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan nanti di akhirat, wal aqibatu lil muttaqin, kata Allah. Dan nanti kehidupan akhirat itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak semua orang dapat. Kalau kehidupan di dunia untuk semua orang, semua kalangan. Tapi kalau untuk kehidupan akhirat, tidak semua orang dapat. Hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bertakwa, yang mendapat kenikmatan itu nanti di akhirat. Nah, ini yang dialami oleh orang-orang Bani Israel gitu ya. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang-orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih, anaknya Maryam. Yang dimaksud Al-Masih di sini adalah Isa. Nah, ini beralih dari Bani Israel sekarang menuju kepada orang-orang Nasrani. Sebelum-sebelumnya kan yang disebut Bani Israel. Nah, orang Nasrani juga dikecam di dalam ayat suci Al-Quran. Allah mengatakan telah kafir, laqad kafar, sesungguhnya telah kafir. Maksudnya telah kafir di sini telah tertutup dari kebenaran, atau kafaro, dia telah kafir, dia telah menutup dirinya dari kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, atau yang disampaikan oleh setiap makhluk yang menyampaikan kebenaran pada dirinya. Dia juga telah menutup kebenaran dari syariat yang sebenarnya diturunkan murni kepada dirinya, kemudian dia ubah-ubah sendiri karena dia telah menutup dirinya dari kebenaran tadi. Nah, sebetulnya kalau orang itu mau membuka diri terhadap kebenaran, ya dia akan mendapatkan kebenaran itu. Tapi kalau dia menutup dirinya dari kebenaran, ya dia tidak akan mendapatkan kebenaran tadi. Orang yang menutup diri dari kebenaran, itulah yang dinamakan orang kafir, baik secara bahasa atau secara makna. Definisinya orang kafir adalah orang yang tertutup dari kebenaran. Makanya kalau ada orang memberi nasihat, siapapun orang itu, dengarkan terlebih dahulu. Dengarkan, karena ciri-ciri orang kufur nikmat, ciri-cirinya adalah batarul haq, menolak kebenaran. Orang yang mendominasi percakapan, tidak mau dengarkan orang lain ngomong. Pokoknya saya yang ngomong, pokoknya saya yang memberi nasihat, tidak mau dengar nasihat. Pokoknya saya yang mengajar, tidak mau diajar. Pokoknya pendapat saya yang benar, pendapat orang lain itu salah. Nanti tambah lama meningkat. Pokoknya saya yang umatnya Nabi Muhammad, yang lain bukan umatnya Nabi Muhammad. Besok meningkat lagi. Pokoknya saya yang dicintai Allah, yang lain itu dimurkai Allah. Jadi Yahudi ini kan lama-lama. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u.
Nanti meningkat lagi. Pokoknya surga itu punya saya, yang lain masuk neraka. Kamu ini sejak kapan dilantik jadi lurahnya akhirat itu ya, jadi camatnya akhirat? Karena dia tidak pernah membuka diri. Sedangkan orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu mendengarkan nasihat, mendengarkan ucapan, dan memiliki ithar. Ithar itu mendahulukan kepentingan orang lain. Egonya ini sudah ditundukkan. Kebenaran itu bisa muncul dari mulut siapapun, walaupun dari mulut pemabuk. Kalau memang itu sesuatu yang benar, nasihat yang benar, terima kebenaran tadi. Kalau ada orang yang salah, kita mau menasihati orang itu jawab, dengarkan jawabannya. Dengan dialog itu terjadi jawaban, terjadi turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i disebutkan di dalam riwayat, Imam Syafi'i itu kalau berdebat, debatnya kan bukan debat kusir seperti kita. Jadi Imam Syafi'i itu disebutnya itu diskusi, kalau berdiskusi gitu ya, atau berdebat. Kata Imam Syafi'i, demi Allah, setiap aku berdebat, aku tidak pernah berdebat kecuali aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kebenaran itu muncul dari lawan debatku, bukan dari aku. Ini orang yang tidak punya tendensi apa-apa di dalam debatnya. Ini orang yang mencari kebenaran. Kenapa kok dia minta kebenaran itu muncul dari lisan lawannya? Satu, dia selamat dari penyakit riya, selamat dari penyakit ujub. Ketiga, dia tidak punya tanggung jawab apa-apa. Kalau pendapatnya keluar dari dia, kemudian diikuti oleh orang, banyak pengikutnya kan, dia punya tanggung jawab tidak? Punya tanggung jawab. Tapi kalau keluar dari lawannya, dia tenang karena dia beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia merasa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh dirinya. Nah, bagaimana orang baru menguasai satu lembar kitab, kemudian semua salah, yang benar diajak, yang lain salah. Kalau mandang orang yang berbeda itu sinisnya luar biasa. Seakan-akan yang lain itu iblis semuanya, yang malaikat semua dia. Ini dari mana orang seperti ini? Belajar dari mana? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan banyak sekali di dalam ayat suci Al-Quran bagaimana akhlaknya Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang jelas-jelas salah. Jelas-jelas salah ya. Karena kan tidak mungkin ada orang lebih benar dari Allah. Allah maha benar kok. Ini orang yang jelas-jelas salah ini, Allah itu tidak menyingkirkan mereka, tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memasukkan mereka ke dalam neraka. Allah juga tidak mentempel mereka ini sudah orang neraka, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini berdialog enggak dengan mereka? Berdialog dengan mereka. Karena melalui dialog itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdialog dengan mereka. Dialog dengan orang-orang Yahudi, dialog dengan orang-orang Nasrani, menyayangi mereka dengan cara menyelamatkan mereka dari keterpurukan mereka, keterpurukan akidah mereka, kesesatan mereka. Nah, apalagi kita berdialog dengan orang yang lain mazhab, sama-sama Islam ini, sama-sama Islam, sama-sama sholat. Kalau ditanya nabinya siapa? Nabi Muhammad. Kamu nyembah siapa? Allah. Yang kamu baca kitabnya apa? Al-Quran. Cuma pemahamannya agak berbeda yang satu dengan yang lain. Nah, kenapa tidak bisa berdialog, tidak bisa duduk bersama, tidak bisa saling berdiskusi? Nah, ini orang yang jauh sekali dari akhlak Nabi Muhammad, jauh dari akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Allah mengatakan, laqad kafar, telah kafir, alladzina qalu, orang-orang yang menyatakan atau mengatakan,
Artinya orang-orang yang memiliki pemahaman di dalam akidahnya, pemahaman di dalam agamanya. Innallaha huwa al-masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu, ya dialah itu Al-Masih, anaknya Maryam. Jadi Isa ibn Maryam ini itulah Allah, kata dia. Ini orang ini telah kafir. Sebab dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salah satu makhluknya. Orang yang menyekutukan Allah, dia adalah orang kafir. Menyekutukan zat Allah atau sifat-sifat Allah atau perbuatan atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang musyrik itu, orang yang disebut orang musyrik itu orang yang seperti apa? Orang musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah pada zatnya, pada sifat-sifatnya, atau pada kehendaknya. Kalau saya bilang Tuhan itu zatnya ada dua, itu berarti saya telah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya bilang Tuhan itu Maha Agung, ada juga yang Maha Agung selain Tuhan, sama dengan Tuhan. Nah itu saya telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya mengatakan Tuhan itu yang mematikan dan menghidupkan, berkehendak mematikan dan menghidupkan, kemudian saya punya keyakinan ada juga selain Tuhan yang mematikan dan menghidupkan sama seperti Tuhan, itu saya juga telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau saya mengatakan Nabi Isa itu menghidupkan orang yang sudah mati, saya mengatakan seperti itu cuma dalam keyakinan saya atas izin Allah. Atas izin Allah, ini bukan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau saya mengatakan ya Allah, Nabi Muhammad itu penyayangnya luar biasa. Loh, Allah juga penyayang. Hati-hati kamu menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Enggak. Maksudnya kasih sayangnya Nabi Muhammad itu percikan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau saya mengatakan kamu kalau sakit pergi ke dokter yang A itu ya, itu semua yang masuk ke situ minum obatnya sembuh. Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak lah. Enggak. Kan di dalam hati saya tahu itu hanya ikhtiar Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Jadi tidak perlu kita itu menjelaskan setiap saat saya kalau pergi ke dokter itu sembuh, tapi kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu panjang dialog kok harus menjelaskan terus. Karena orang zaman sekarang ini banyak yang takut orang syirik. Jadi ini harus jelaskan kalau ngomong. Kalau begitu tidak jelaskan, bau-bau syirik. Padahal kan kita semua umat Islam standarnya akidah itu kita sudah tahu. Yang penting di dalam hati kita Allah itu yang pusat segala-galanya, tidak perlu dijelaskan terus. Nabi Muhammad sendiri di dalam salah satu riwayat mengatakan, aku tidak takut umat sepeninggalku itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, aku tidak takut umatku, umat yang menjawab dakwahnya Nabi ya. Aku tidak takut mereka ini nanti sepeninggalku menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi mengatakan aku tidak takut, ya berarti umatnya ini akan selamat dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umatnya yang menjawab risalah Nabi loh ya. Tapi aku takut. Nah, ini yang ditakuti Nabi. Tapi yang aku takutkan adalah umatku berlomba-lomba meraup dunia seperti serigala. Itu yang ditakuti Nabi Muhammad SAW. Nah, orang zaman sekarang ini kebalik. Yang tidak ditakuti Nabi itu yang ditakuti terus. Ini syirik, jangan-jangan ini syirik, hati-hati. Tapi yang ditakuti Nabi, berebut dunia ini seperti serigala, itu mereka malah tidak khawatir. Tidak khawatir. Nah, ini saya katakan seperti ini supaya kita tahu definisi
menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah itu ada pada hati. Kemusyrikan itu ada di dalam hati, kecuali memang kemusyrikan yang sudah sangat nyata sekali sampai tampak dalam perbuatan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Supaya seperti ucapannya orang-orang Nasrani ini yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Itu sudah jelas musyrik gitu ya. Tapi penyekutuan itu muncul dari penyakit di dalam hati, keyakinan yang salah, keyakinan yang menyimpang. Orang Nasrani walaupun yang meyakini Isa itu Tuhan, walaupun mereka tidak mengucapkan Isa itu Tuhan, ya mereka itu kafir. Karena keyakinannya di dalam hati mereka itu meyakini Isa itu adalah Tuhan. Orang Muslim, walaupun mereka tidak mengucapkan Isa itu bukan Tuhan, mereka itu Muslim. Tidak perlu mengucapkan terus setiap saat Isa bukan Tuhan, Isa bukan Tuhan. Karena keyakinan itu ada di dalam hati, cukup diketahui, selesai. Nah, kalau kita melihat ada orang Muslim berbicara umpamanya, kamu ini ya, supaya selamat dari COVID, suntik ya. Orang Muslim, astagfirullah, yang menyelamatkan hanya Allah SWT. Tidak perlu dijelaskan lagi. Kita jadi bingung sama hatinya orang. Oh, ini orang sudah jelas KTP-nya Islam, tidak usah kamu ceramahi. Kalau dia sudah suntik, maksudnya ini kalau kamu suntik COVID nanti kamu selamat, maksudnya atas izin Allah SWT. Tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi kita tidak usah bingung dengan hal-hal seperti itu. Umpamanya ada orang bilang ziarah kubur. Orang kalau ziarah kubur itu berdoa kepada Allah SWT, nanti dia ingat akhirat. Kemudian kalau ziarah kubur, apalagi kuburnya para wali, Allah itu akan mengucurkan rahmat banyak di tempat-tempat perkuburan para wali itu. Kalau kamu angkat tangan doa kamu pasti mustajab. Karena para wali itu pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa ke Madinah. Nabi Allah SWT mengutus pewaris-pewaris Nabi yang ada di negeri kita ini banyak. Tidak bisa ke Madinah, pergi ke pewarisnya Nabi itu. Doa di situ dikabulkan oleh Allah. Astagfirullah, ini nyembah kubur. Apa hubungannya orang berdoa di perkuburan para wali kok disebut nyembah kubur? Ini orang terlalu overdosis ini ya dalam berakidah. Terlalu panik ini orang. Ada orang-orang sekarang yang panik tidak pada tempatnya. Kamu tuh harusnya paniknya terhadap cinta terhadap dunia, itu paniknya. Karena itu sekarang sedang merajalela masuk ke dalam hati setiap umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga ayat-ayat itu bisa dijual dengan uang, dengan harta. Kalau kemusyrikan, insya Allah tidak ada. Orang yang benar-benar menjawab panggilan Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi ini dia tidak mengatakan Isa itu bagian dari Tuhan. Tapi dia mengatakan Isa itu ya Allah itu. Isa itu adalah Tuhan. Di ayat ini disebutkan seperti itu kan. Innallaha wal masih ibnu Maryam. Padahal kata al-masih itu sendiri kan, al-masih itu yang menghapus, al-masih itu yang diurapi. Yang diutus gitu ya, yang disucikan. Kata-kata yang diurapi itu kan menunjukkan dia ini makhluk, karena dia perlu diurapi, perlu disucikan, perlu diutus, dia diberi sesuatu. Kata-kata al-masih itu sendiri menunjukkan dia itu tidak pantas disebut Tuhan, tapi dia memang makhluk yang disucikan, Yang kedua, lihat ini. Dari satu kalimat ini Allah sebetulnya sudah menjelaskan ini anggapan yang salah. Pertama, Allah menyebutnya Al-Masih, dia disucikan. Yang kedua, Allah menyebutkan Ibnu Maryam. Dia itu anaknya Maryam. Bagaimana Tuhan kok diperanakkan? Tuhan kok anak? Berarti sebelum dia lahir, siapa yang menjaga alam semesta ini? Nah, dari satu kalimat ini, Allah ini menjelaskan dalam tanda kutip kebingungan orang-orang yang memiliki keyakinan ini. Dia menganggap
Isa itu Tuhan, tapi dia menyebutnya Ibn Maryam dan Al-Masih. Menyebutnya Al-Masih yang diurapi. Padahal Tuhan itu punya sifat mutlak, dia tidak tergantung kepada selainnya. Tidak perlu kepada selain Allah Subhanahu. Allah itu tidak perlu kepada selain Allah. Selain Allah perlu kepada bantuan, perlu pertolongan. Nah, kalau Isa disebut Isa ibn Maryam, disebut Tuhan, padahal dia dilahirkan, padahal anak yang lahir itu dia sangat perlu pertolongan ibunya. Kalau tidak ditolong oleh ibunya atau ditolong oleh siapapun, mati anaknya. Mati. Belum pernah terjadi kisahnya seorang anak yang tumbuh besar tanpa ada manusia yang merawat. Itu ceritanya Tarzan. Ceritanya Tarzan bohong. Ada manusia dirawat monyet terus jadi tumbuh besar. Nggak mungkin. Itu cerita apa? Cerita anak-anak yang India dirawat serigala. Lebih ngawur lagi. Nggak mungkin itu. Anak kok tumbuh dirawat sama serigala. Ini cerita khayalan belaka. Tapi anak kecil itu dirawat ibunya aja kadang-kadang sakit terus kok. Mau dirawat sama monyet. Nah, dirawat ibunya aja bolak-balik ke dokter, ke rumah sakit. Dirawat ibu bapaknya. Ini mau dirawat saya binatang, nggak masuk akal. Karena daya tahan tubuh manusia itu beda dengan binatang. Kemudian pertumbuhan manusia juga beda dengan pertumbuhan binatang. Manusia itu paling lambat. Makhluk yang paling lambat pertumbuhannya itu manusia. Kuda, kambing, sapi lahir beberapa saat langsung jalan. Manusia masih nunggu setahun lagi jalannya. Ya. Manusia tengkurap aja 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Berangkang 7 bulan. Berangkangnya mundur dulu lagi, tidak bisa maju. Nah, mengetahui maju mundur itu juga susah. Bicaranya, komunikasinya sama ibunya susah, sama bapaknya susah. Binatang lahir, jalan, komunikasi sama bapak ibu. Cepat. Nah ini kok ada manusia dipiara binatang, nggak mungkin selamat. Mesti ditinggal sama induknya itu. Kalau ada binatang kayak manusia lahirnya sama induknya ditinggal. Karena dunia binatang itu kejam banget. Kalau dia tidak segera bisa punya pertahanan diri, mati dia langsung. Mati. Kita kalau perhatikan anaknya binatang itu semua kuat-kuat. Kura-kura itu keluar netes, dia sudah mandiri, jalan sendiri nyari ibunya. Nyari ibunya, jalan ke laut nyari ibunya, tempatnya ibunya. Kura-kura itu, tempatnya induknya. Nah manusia digeletakkan di satu tempat, ya sudah tidak bisa apa-apa dia. Bisanya cuma nangis saja. Nangis saja bisanya. Tapi ketika dewasa, manusia itu bisa jadi makhluk yang paling kuat. Macan bisa ditundukkan. Gajah bisa ditundukkan. Alam ini atas izin Allah bisa ditundukkan. Paling kuat, paling pintar. Subhanallah. Ini hikmatullah. Ya. Apa itu hikmahnya manusia ini? Ya? Kemudian bahkan manusia itu yang dianggap lemah itu ketika dia menggali dirinya dengan benar, dia bisa menjadi makhluk yang bahkan lebih mulia daripada Jibril, daripada malaikat Jibril. Lebih mulia daripada malaikat Jibril. Nah, pertanyaannya ada yang mau menggali dirinya atau tidak? Sebagian besar manusia rela ya sederajat dengan kambing dan sapi. Nah, jadi pokoknya besar bisa kayak kambing sama sapi sudah rela dia. Makan, minum, tidur sudah selesai. Nauzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Nah, ini ada sekelompok orang yang mengucapkan kalimat ini. Allah kemudian mengatakan wa qala al-masihu. Padahal Al-Masih itu sendiri mengatakan, Al-Masih yang mereka tuhankan itu, mereka itu dia itu yang berkata, ya Bani Israel. Hai Bani Israel, wahai kabilah Israel. Israel ini keturunan Yakub. U'budullaha rabbi wa rabbakum. Kalian sembahlah Allah. Ini yang mengucapkan itu Isa yang dia
anggap Tuhan itu, dia yang memerintahkan sekalian sembahlah Allah Rabbi, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian semua. Dari sini menunjukkan bahwa Allah mau menjelaskan para pengikut Al-Masih Ibn Maryam ini berarti sudah tidak sesuai dengan panutannya. Tidak sesuai dengan panutannya. Mereka yang mengatakan kami ini yang paling menyucikan Isa anak Maryam, kami yang paling memuliakan Isa anak Maryam, kami yang paling mengenal Isa anak Maryam, ternyata dia itu sudah beda jauh dengan Isa ibn Maryam. Kalian kalau umpamanya Isa itu diturunkan, kalian tidak akan dianggap sebagai orang yang memuliakan dia. Tapi karena Isanya sekarang tidak ada, kan jadi problem. Cuma pada saat ayat ini turun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus utusan yang lain yang menjelaskan bahwa Isa itu tidak seperti yang kalian sangkakan. Nabi Muhammad itu yang lebih mengagungkan Isa, mencintai Isa, mengikuti Isa karena sama ajarannya dengan Isa ibn Maryam. Nah, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah seperti yang saya jelaskan tadi, menyekutukan pada zatnya, sifatnya, atau kehendaknya. Mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad harramallahu alaihil jannata, maka Allah akan mengharamkan surga baginya. Kalau diharamkan oleh Allah, tidak mungkin dia itu masuk ke surga. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala diharamkan surga baginya. Siapa ini orang yang diharamkan surga yang menyekutukan Allah? Yaitu orang yang menyekutukan Allah dan dia mati dalam kondisi menyekutukan Allah. Agak maju sedikit. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah orang-orang yang musyrik, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga baginya. Tapi kalau ada orang menyekutukan Allah, kemudian sebelum dia wafat dia bertobat, dia akan masuk surga. Jadi jangan salah paham ya. Umpamanya kita lihat ada orang kita lihat ada orang berbuat sesuatu yang menjadikan menurut hukum agama ini dia termasuk orang yang menyekutukan Allah ini. Kalau dia berbuat demikian, jangan kita hukumi kemudian, wah ini berarti orang ini sesat, dia ini di neraka, diharamkan bagi dia ini surga selama-lamanya. Oh, belum tentu. Jangan langsung dihukumi demikian. Matinya dia itu bagaimana? Kalau matinya dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dia itu diharamkan bagi dia itu surga selama-lamanya. Kalau dia bertobat, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mati. Sebab kalau dikatakan begitu orang menyekutukan Allah kemudian stempel dia itu diharamkan surga baginya, terus bagaimana dengan orang-orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam? Orang-orang yang tadinya kafir dari agama-agama lain yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia masuk Islam, diterima atau tidak Islamnya? Ya diterima lah. Tapi kalau kamu hukum setiap orang berbuat menyekutukan Allah langsung distempel dia itu haram surga baginya, tidak ada orang masuk Islam nanti. Orang musyrik Mekah semuanya tadinya menyembah ratusan berhala yang ada di dalam Ka'bah itu. Faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Neraka kekal di dalamnya. Wa ma lidzalimina min ansar, dan
tidak ada seorang penolong pun. Lihat, ini ada kata ma-nya itu nafi, tidak ada. Kemudian ditutup dengan ansor. Ansor itu jamak dari nasir. Nasir itu satu penolong, tapi kalau ansor itu banyak penolong. Jadi kalau diartikan tidak ada satupun penolong bagi mereka orang-orang yang berbuat zalim. Siapa yang dimaksud orang-orang yang berbuat zalim ini? Yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat zalim kepada siapa? Kepada Allah. Padahal Allah tidak bisa dizalimi. Karena dia tidak menyembah Tuhan yang benar, yang menciptakan dia. Berarti dia zalim. Orang yang zalim itu orang yang merampas hak. Orang yang tidak menyembah Allah, orang itu dalam tanda kutip merampas hak Allah yang satu-satunya zat yang berhak disembah. Walaupun Allah tidak rugi, sebetulnya tidak ada yang bisa merampas hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang itu berbuat zalim, dihukumi berbuat zalim. Yang kedua, dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Karena hak dirinya sendiri itu untuk diselamatkan dari api neraka, tidak boleh orang menyiksa dirinya sendiri. Orang yang menyekutukan Allah itu orang yang sedang menyiksa dirinya sendiri. Tidak ada bagi orang-orang musyrik ini penolong, satu penolong pun. Kamu tidak bisa, nanti kalau kamu kembali ke akhirat, kamu diharamkan bagi kamu itu surga, dan tempat kamu sudah ditetapkan neraka bagi diri kamu, dan tidak ada pemberi syafaat bagi kamu. Tidak itu Isa yang kau sembah tidak bisa menolong kamu. Kemudian patung-patung yang kau sembah tidak bisa menolong kamu. Matahari yang kau sembah juga tidak bisa menolong kamu. Sapi yang kau sembah, ya Allah, sapinya aja dijadikan tanah, tidak bisa menolong kamu. Mataharinya juga jadi tanah, tidak bisa menolong kamu. Kemudian Allah juga tidak akan menolong kamu, karena Allah sudah mengharamkan bagi kamu surga. Mau minta tolong ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa memberi syafaat bagi kamu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kan Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku nanti untuk umatku yang datang membawa dosa besar. Nabi mengatakan, umatku yang datang nanti di hari kiamat membawa dosa besar, syafaatku untuk mereka itu. Yang dosanya kecil itu lebih gampang. Yang dosanya besar-besar itu nanti akan aku beri syafaat, kata Rasulullah SAW. Nah, Nabi kan sudah mengatakan itu. Kenapa orang-orang musyrik tidak dapat? Itu dosa besar selain menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih mungkin dapat pertolongan. Yang dapat syafaatnya Nabi itu, ada orang yang sudah mau masuk neraka tidak jadi diberi syafaat. Ada orang yang sudah di neraka dientaskan dari neraka melalui syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak punya hak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena pada hakikatnya syafaat Nabi itu ya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali atas izin Allah, dan Allah tidak mengizinkan Nabi memberi syafaat kepada orang-orang yang menyekutukannya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsatin. Telah kafir. Diulangi lagi nih ya kalimatnya. Telah kafir, yaitu menutup dirinya dari kebenaran seperti yang saya jelaskan tadi. Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsatin. Sesungguhnya Allah itu adalah satu Tuhan dari tiga Tuhan yang lain. Tapi yang dimaksud tsalitsu tsalatsah itu satu Tuhan dari tiga Tuhan yang saling terangkai. Umpamanya tsalitsu tsalatsah itu seperti hangat. Kita kalau keluar jam
12 siang. Kulit kita hangat. Hangat itu ada enggak? Ada hangat. Kemudian ada cahaya. Kemudian ada matahari. Nah, Salisun salasa itu yang dikenal dengan trinitas. Trinitas itu diumpamakan seperti itu. Matahari, cahaya, hangat. Ini semuanya jadi satu. Kalau ada matahari, pasti ada cahaya sampai ke kulit kita ada rasa hangat. Atau jadi kalau ada orang bilang hangat itu apa? Hangat itu cahaya dari matahari. Itu satu kerangkaian, gitu ya. Satu rangkaian. Atau ada orang bilang ruang itu apa sih? Ruang itu ada tinggi, lebar, panjang. Tinggi, lebar, panjang. Berarti kalau ada orang bilang ruang itu terdiri dari tinggi, panjang, lebar. Nah, orang-orang Trinitas itu beranggapan Tuhan itu seperti itu. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu terdiri dari Bapak, Ibu, Anak. Nah, jadi Bapak, Ibu, Anak itu apa? Itu Tuhan. Loh, Tuhan itu apa? Bapak, Ibu, Anak. Pusing dong kita. Jadi pusing ini. Nah, mereka sendiri ini keyakinan yang sangat aneh. Sebab Tuhan itu terdiri dari bagian-bagian. Kalau Tuhan terdiri dari bagian-bagian, itu berarti dia sudah tidak esa lagi. Sedangkan menurut keyakinan umat Islam, Tuhan itu adalah zat yang esa. Zat yang esa itu tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Dan tidak terdiri dari bagian-bagian. Itu yang namanya esa. Utuh. Tidak ada bagian-bagiannya. Tuhan itu satu, tidak ada duanya, tidak terbagi-bagi. Nah, jangan membayangkan Tuhan seperti manusia. Itu juga salah, karena manusia itu terdiri dari bagian-bagian. Ada kepalanya, ada badan, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Tuhan tidak seperti itu. Nah, seperti apa? Jangan dipikir nanti sekeringnya pedot. Jangan dipikir seperti itu, nanti akal kita bisa putus, bisa gila kita. Nah, karena Rasulullah juga melarang kita membayangkan Tuhan seperti apa. Nabi juga mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kalau mau tafakur, berpikir, pikirkanlah ciptaannya Allah. Jangan kau pikirkan pikirkan zat Allah sang pencipta. Tidak tahu, kamu tidak kuat. Tidak kuat. Kalau namanya ada setan berbisik, Tuhan itu seperti ini, ya sudah, nafikan saja. Tepis bisikan tadi. Tidak usah diurusi juga, karena lintasan itu tidak bisa diurusi. Kemarin dulu ada orang tanya, ini bagaimana caranya mengendalikan lintasan? Lintasan tidak bisa dikendalikan. Kalau tangan bisa kamu kendalikan, tangan kamu, kepala kamu bisa kamu kendalikan. Setan berbisik bisa kamu kendalikan. Kalau ada setan berbisik, ayo jangan sholat, kita a'udzubillah minasyaitonir rajim, a'udzubillah min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Hilang. Datang lagi, ucapkan lagi bisikan tadi, hilang. Setan. Tapi kalau lintasan hati itu lintasan yang melintas di hati, bisikan yang melintas di hati kita. Kita mau mengendalikan bagaimana? Tidak bisa. Itu sama seperti aliran darah. Bisa kita kendalikan? Tidak bisa aliran darah kita kendalikan. Ayo berhenti sebentar. Tidak bisa. Jantung bisa kita kendalikan? Tidak bisa. Berhenti sebentar. Tidak bisa. Jantung tidak bisa kita kendalikan. Lintasan hati juga tidak bisa kita kendalikan. Jadi apa yang harus saya lakukan kalau terlintas sesuatu yang tidak baik? Sesuatu yang tidak baik itu bukan kuasa kamu, dan Allah tidak mungkin menghukumi kamu atas sesuatu yang kamu tidak berkuasa. Tidak mungkin. Yang dihukumi Allah itu
terhadap hal-hal yang kamu bisa memilih. Tangan, ini kamu bisa milih, bisa nyolong barangnya orang, bisa bersedekah, itu yang dihukumi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga mata, itu yang dihukumi oleh Allah. Telinga dihukumi, perut, kemaluan, kaki, tangan, itu yang dihukumi oleh Allah. Kalau sudah masalah lintasan hati, sifat, tabiat, itu dihukumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kamu bisa milih. Kamu bisa milih jadi orang sombong atau orang rendah hati. Kamu bisa milih berprasangka baik atau berprasangka buruk. Kamu bisa memilih hasad, iri hati atau tidak iri hati. Kamu bisa memilih sombong, mau jadi orang sombong atau orang yang tawadhu, rendah hati. Mau jadi orang yang riak, pamer, atau jadi orang yang tulus. Loh, walaupun pilihan itu kan, karakter itu lebih susah, tidak seperti kita membalikkan tangan ya. Harus melawan gitu. Tapi kamu bisa melawan karakter itu. Tapi kalau sudah lintasan hati, kamu nggak bisa melawan. Lintasan hati ini datangnya dari mana sih? Datangnya dari segala informasi yang kita serap. Dari mata dan dari telinga. Yang kita serap umpamanya tadi mendengarkan ucapan saya. Allah itu tidak terbagi-bagi masuk ke dalam hati saya. Nah, tergantung yang terima ini orangnya seperti apa. Kalau orangnya masih banyak abu-abunya, nanti diolah di dalam diri itu nih. Kalau itu seperti apa ya? Banyak lagi. Terus lintas dalam hati. Oh, Tuhan itu seperti ini. Tuhan itu seperti ini. Tuhan. Terus nanti ketakutan. Saya sudah kafir. Saya sudah musyrik. Enggak lah. Tidak seperti itu. Karena kamu kan tidak bisa, saya cerita seperti ini karena banyak orang sekarang yang stres mikirin lintasan hati. Banyak yang datang ke saya. Ustadz, saya ini gimana ini? Tahu-tahu ngomong jorok hati saya. Lah kamu ngomong enggak? Enggak. Lah siapa yang ngomong? Ya enggak tahu, saya keluar sendiri ini. Di hati saya ini terlintas sendiri. Ya karena kamu suka lihat sesuatu yang enggak betul atau mendengarkan sesuatu yang enggak betul. Karena apa yang masuk di mata kita, masuk di telinga kita, itu jadi ada tempatnya di dalam hati kita. Kalau yang masuk ke dalam mata kita dan telinga kita ini hal-hal yang tidak baik, yaitu jadi sampah di dalam situ. Nah, sampah ini ya baunya ada terus. Baunya sampah itu, lintasan-lintasan itu. Dan itu akan terjadi terus sebelum kamu memperbaiki karakter diri kamu. Kalau karakter diri kamu itu sudah baik, nafsu kamu sudah menjadi nafsul mutmainnah, kebiasaan kamu ini menjadi kebiasaan yang baik, sampah-sampah itu nanti akan lenyap. Kemudian nanti hati kamu ini akan hening tuh, tenang hati kamu. Tidak ada lintasan-lintasan yang tidak terpuji. Tapi itu melalui proses. Nah, jadi kalau saya mau cerita ini, yang mau saya ceritakan ini kan jadi kemana-mana. Yang mau saya ceritakan ini, kalau ada lintasan-lintasan tidak baik di dalam hati kita, diistighfari aja tidak usah. Tidak usah diistighfari, karena dengan mengistighfari itu kamu akan ingat lintasan itu terus kan. Ya bolehlah sekali kamu ucapkan Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Oh, itu bukan dari setan kok. Nah, kalau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu kalau terfikir di dalam hati kita ini lintasan-lintasan yang kurang baik, suruh mengucapkan Allah begini, nunduk gini, Allah sampai nafasnya habis. Dari menunduk gini, Allah ke atas sampai nafasnya habis. Jangan tanya dalilnya. Ini bukan dari hadis ini ya. Ini dari seorang ulama. Tapi ya dia mengajarkan seperti itu kan, dia sudah berkecimpung di dalam urusan rohani. Nah, yang diucapkan juga sesuatu yang bagus. Allah, memanggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Ustadz, saya tidak mau melaksanakan itu karena tidak ada dalil hadisnya. Ya tidak apa-apa, tidak dosa kan, tidak seperti itu. Itu cuma cara dari seorang ulama
Yang boleh kamu terima, boleh. Kamu tidak mau terima juga tidak apa-apa. Tapi kalau yang mau terima jangan dimusuhi. Jangan dibilang penduduk neraka, bid'ah, dolala, finnar. Mengucapkan Allah kok masuk neraka? Mengucapkan Allah itu ya sah-sah saja. Nah, katanya dengan sering mengucapkan itu bisa membakar lintasan-lintasan yang tidak baik. Tapi itu pun kita juga harus memfilter apa yang masuk ke mata kita dan ke telinga kita. Kalau kita mengucapkan Allah 3000 kali, tapi kita tidak memfilter, ya masuk lagi sampah yang baru nanti ya. Sampah yang baru itu akan masuk terus. Nah, tapi kalau umpamanya terlintas hal-hal yang tidak baik, ya diantara caranya mengucapkan Allah tadi. Cara yang kedua, memalingkan, menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang positif. Kembali kepada pembicaraan tadi ya. Thalithun thalatha, wa ma min ilahin illa ilahun wahidun. Padahal tidak ada Tuhan, ada manafi lagi, ilahin dalam bentuk jamak. Jadi artinya tidak ada Tuhan sama sekali. Illa wahidun, kecuali Tuhan yang satu, tidak ada duanya, tidak terbagi-bagi, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada anak. Tuhan yang satu, tidak terbagi-bagi. Nah, ini menjawab faham Trinitas. Kemarin dulu ada yang tanya mengenai Trinitas. Ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mengatakan Trinitas itu baru ada. Enggak. Trinitas itu sudah ada sejak zaman itu. Sebelum Nabi lahir sudah ada paham Trinitas ini ya. Sudah ada paham Trinitas ya. Kemudian wa illam yantahu amma yaqulun, kalau mereka tidak menyudahi apa yang mereka ucapkan atau yang mereka yakini itu. Amma yaqulun, kalau mereka tidak menyudahi atau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, maksudnya apa yang mereka yakini walaupun tidak mereka ucapkan. Apa nasibnya? La yamassannalladzina kafaru minhum adzabun alimun. Maka orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, ini kan ada problem. Problemnya di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan la yamassannalladzina kafaru minhum, akan disentuh azab yang pedih orang-orang kafir di antara mereka. Kalau ada minhum itu berarti tidak semuanya. Di antara orang-orang kafir itu ada yang disentuh api neraka. Yang mengucapkan Trinitas ini, ada yang berpendapat karena ada kata minhum, berarti yang mengucapkan Trinitas ini ada yang disentuh api neraka, ada yang tidak disentuh api neraka. Nah, ada yang mengatakan minhum itu ya semuanya, maksudnya semuanya disentuh api neraka. Ada juga yang mengatakan tidak semuanya disentuh api neraka. Nah, yang mengatakan tidak semuanya disentuh api neraka, ini pendapat yang sangat sedikit sekali ya, pertama. Tapi dia punya alasan. Alasannya apa? Alasannya sebagian besar manusia, bukan sebagian besar, sekelompok orang memiliki faham Trinitas ini, dia tidak punya kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Tidak tahu kebenaran gitu ya. Karena dia karena kebodohan dia ini tidak tahu kebenaran tentang Tuhan yang Maha Esa. Ini di zaman Nabi ya. Kalau sekarang saya kira kebenaran itu pasti terungkap. Semua orang sudah berdialog. Dialog antar agama itu terjadi di mana-mana. Dan bahkan kita secara fisik tidak harus hadir. Tidak harus hadir di situ. Walaupun ada juga yang berpendapat ini sampai zaman sekarang. Umpamanya orang yang ada di Vatikan umpamanya ya.
Vatikan. Dan dia tidak menggunakan media sosial. Sudah dia hidup dari lahir tidak pernah dengar tentang Islam umpamanya. Dengan kebodohannya dogma-dogma itu masuk ke dalam dirinya sehingga dia ini tidak pernah berinteraksi dengan orang yang agamanya lain dengan dia. Kemudian mati dalam keadaan seperti itu. Tidak sempat ada yang memberitahu dia. Nah, ini orang-orang yang tidak terkena api neraka. Bagaimana? Hidayah itu belum disampaikan kepada dia karena kebodohannya. Beda dengan orang-orang yang sudah terjun membahas kitab gitu ya. Itu pasti mereka tahu. Sebab kita panggil ulama-ulama mereka saja, dosen-dosen mereka tentang Trinitas, suruh jelaskan Trinitas, pasti kebingungan. Pada akhirnya guru besar mereka itu berkesimpulan karena sulit menjelaskan Trinitas, mereka itu akhirnya berkesimpulan Trinitas itu seperti Trinitas seutuhnya, kita hanya perlu menerimanya, kita paham atau tidak paham. Iman Kristiani. Pada akhirnya mereka itu mengatakan seperti itu dan menjadi dogma sudah. Menjadi dogma. Nah, ini yang saya maksud. Nah, orang-orang yang di atas saja tidak bisa menjelaskan, apalagi yang di bawah, orang-orang awam itu yang hanya sekedar menelan bulat-bulat gitu ya. Sedangkan orang-orang yang di atas itu mereka pasti belajar. Nah, jadi ada yang menyimpulkan ayat ini karena ada kata-kata minhum itu. Ini yang dibakar di api neraka itu adalah orang-orang yang belajar agama, kemudian mendalami agama mereka pasti akan tahu itu membingungkan, tapi mereka tidak mau mencari kebenaran, atau sudah sampai kebenaran Islam kepada mereka menolaknya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, tapi sampai kepada mereka kebenaran Islam. Ada lagi yang mengatakan kalau orang Islam yang berdakwah kepadanya tidak benar, sudah saya lama-lama ditanya sama orang, itu urusan Allah sudah ya, urusannya Allah. Neraka sama surga itu urusannya Allah. Yang jelas yang kita imani itu kenapa sih kok sampai dibahas berbelit seperti ini? Sebab kita ini tidak boleh bicara menghukumi satu orang ini matinya kafir di neraka, tidak boleh. Hati-hati. Ya kalau kafir betul, kalau enggak bagaimana? Tapi kita boleh mengucapkan orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Allah, dan telah datang kebenaran kepadanya, dia menolak, itu mati dalam keadaan seperti itu, dia matinya kafir, dan dia kekal di neraka selama-lamanya. Tapi kita mengatakan, fulan kafir kekal di neraka selama-lamanya, tidak boleh. Nyebut nama loh ya, tidak boleh. Itu ada di dalam kitab Al-Adhkar. Sebab saya tidak tahu matinya orang ini seperti apa, saya tidak tahu. Walaupun dia setiap hari ke gereja, walaupun pastornya sekalian, ya sudah dia dikubur bukan dengan cara Islam loh. Ya, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi di detik-detik terakhir itu kan saya tidak tahu. Seperti halnya orang yang setiap hari ke masjid ngaji terus, kemudian dia mati. Kita bisa memastikan tidak dia matinya Islam? Tidak bisa. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat dia nazar. Walaupun pada umumnya orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Makanya kita kan harus selalu bersandar kepada rahmat Allah, bukan bersandar kepada amal perbuatan kita. Kita juga tidak bisa memastikan setiap orang yang mati dalam keadaan secara fisik Islam, kemudian dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di perkuburannya orang Islam, kemudian kita mengatakan ini pasti tempatnya di surga. Belum tentu, tahu dari mana. Boleh jadi dia ini diperlakukan secara Islami, tapi dia ini sudah berbalik di detik-detik terakhir. Bisa juga. Seperti halnya orang yang diperlakukan secara non-Muslim jenazahnya, boleh jadi di detik-detik terakhir itu dia
Berbalik, dan itu disebutkan di dalam hadis. Bukan kata saya, disebutkan di dalam hadis. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh menghukumi person. Ada satu sekelompok sahabat Nabi setelah peperangan, mereka mengatakan, ya Rasulullah, fulan itu wah luar biasa, itu orang surga itu. Kalau kita tetap harus husnudzon, ya. Kalau ada orang Islam meninggal, jangan terus ini tanda-tanda su'ul khotimah. Kenapa? Jenazahnya waktu diangkat jatuh. Nah, ini tanda-tanda orang dari mana? Kita harus berprasangka baik. Ya, jatuh ya biasalah. Waktu dimandi ada baunya. Namanya mayat ya bau. Nah, oh ini ada tanda. Makanya orang yang mandikan jenazah itu kalau tidak amanat lebih baik jangan mandikan jenazah. Yang mandikan jenazah itu amanat, harus menutup aib saudaranya. Terlihat hal-hal yang aneh, tidak boleh dia menceritakan. Haram, tidak diperbolehkan, dosa besar. Apalagi orang yang sudah wafat. Kata Rasulullah, kata Rasulullah, sebut-sebutlah kebaikan orang yang mati di antara kalian. Bukan menyebut mahasina mautakum. Udhkuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan orang yang mati di antara kalian. Tidak boleh menyebutkan keburukannya. Haram, dosa. Nah, saya tadi mau cerita, sahabat ini datang ke Rasulullah, ini pasti tempatnya di surga ya Rasulullah. Rasulullah terdiam. Kata Rasulullah, dari mana kalian bisa memastikan? Karena Rasulullah itu bicaranya pasti. Nah, ukuran sahabat ini yang diperbaiki oleh Rasulullah SAW. Dari mana kalian bisa memastikan? Ya sebab kita lihat orang ini yang mati ini, matinya syahid, pasti dia di surga. Ukurannya dari mana? Dia yang paling banyak menebas kepala orang-orang kafir tadi waktu peperangan. Dia yang mendatangi tempat lokasi yang paling banyak orang musuh Allah. Sehingga badannya ini penuh dengan goresan-goresan pedang. Rasulullah SAW bukan dengan bangga mengatakan ini, tapi Nabi Muhammad menjelaskan kepada sahabatnya kenyataan yang sebenarnya, dan Nabi itu tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, huwa finnar. Orang yang kau sebut-sebut di surga tadi, itu tempatnya di neraka. Kaget semua sahabatnya. Ya Allah, bagaimana ya Rasulullah? Kita lihat dia ini orang yang hebat tadi pada waktu peperangan. Iya, kalian semua tidak tahu. Matinya bunuh diri. Dia matinya itu bunuh diri. Jadi dia tidak tahan terhadap luka yang ada di badannya. Dia ambil pedang, ditusukkan badannya. Matinya bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri masuk neraka, walaupun tidak kekal di dalam neraka, tapi masuk neraka. Kamu jangan ngomong ini surga. Kalau orang sana, surga sama sandal-sandalnya dari mantapnya ya. Boleh enggak? Ya boleh, sah-sah saja itu husnudzon. Tapi jangan memastikan, karena kepastian itu ada pada Allah SWT. Sama seperti orang yang wafat, terlihat secara fisik dia itu tidak wafat secara Islami, tapi di detik-detik terakhir dia itu masuk Islam, walaupun keluarganya kadang-kadang tidak mengetahuinya. Sama seperti itu. Nah, bisa terjadi hal-hal seperti itu, bisa terjadi. Ini kalau saya ngobrolnya sampai ke sana ini apa tadi? Oh, karena minhum tadi ini ya. Karena ada kata-kata minhum. Nah, ini saya kan mau menjelaskan, makanya kita jangan gegabah mengkafir-kafirkan orang. Tidak boleh seperti itu. Bahkan kata Imam Nawawi di Al-Adhkar, orang yang mati secara fisik, secara physically, dia itu dikuburkan dengan cara yang non-muslim, itu kita tidak bisa memastikan ini orang kafir. Tidak bisa memastikan.
kecuali orang yang sudah jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Quran, Fir'aun, itu pasti matinya kafir lah. Nggak bisa kita ngomong belum tentu Al-Quran yang menyampaikan kok. Al-Quran lebih jelas daripada pikiran kamu. Nah, kecuali kalau kita memang dapat kabar dari langit, nah itu lain. Kamu nabi atau kamu wali, umpamanya, ini tahu betul ini matinya tidak betul. Dari mana kamu tahu? Saya dapat kabar dari Allah. Kamu yang bisa menentukan, tapi orang lain tidak harus percaya sama kamu. Tapi kalau itu kabar dari Nabi Muhammad mengatakan Abu Jahal itu Fir'aun umatku, kita tidak boleh husnudzon lagi. Jangan loh, jangan-jangan Abu Jahal itu tobat sebelum mati. Itu salah. Nabi Muhammad yang mengatakan Abu Jahal itu mati, Fir'aun umatku. Jadi tidak mungkin Abu Jahal itu mati dalam keadaan beriman. Atau Abu Lahab yang sudah disebutkan di dalam ayat tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhuma sayasla naran dzata lahab. Tidak ada prasangka baik lagi. Sudah tertutup itu. Abu Thalib belum jelas. Abu Thalib belum jelas. Bukan ada riwayatnya, tapi ada riwayat yang mengatakan dia Islam. Nah, hati-hati, jangan katakan Abu Thalib contohnya paman Nabi yang mati kafir Abu Thalib. Kalau enggak, makanya orang itu harus hati-hati menurutnya. Hati-hati. Walaupun ada riwayat yang mengatakan dia itu di neraka, riwayat itu masih dipertanyakan. Sebab di riwayat itu, walaupun Bukhari, di riwayat itu disebutkan Abu Thalib itu di neraka, tapi yang siksanya paling ringan. Ada orang kafir disiksa paling ringan. Justru riwayat itu menunjukkan Abu Thalib itu tidak mati dalam keadaan kafir. Tidak boleh kita buat contoh paman Nabi yang kafir seperti Abu Thalib. Ya boleh, itu masih ada perbedaan di antara ulama. Yang jelas-jelas paman Nabi yang kafir itu Abu Lahab. Jadi kalau ngasih contoh Abu Lahab, jangan Abu Thalib. Nah, ini akhir perjalanan orang-orang yang mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu. Ini nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Kita bahas sedikit aja ini. Apakah mereka tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon ampun kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini menunjukkan kalau mereka bertobat masih diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, Allah mengatakan afala yatubuna, apakah mereka ini tidak mau bertobat setelah saya menjelaskan di atas. Ini Allah menjelaskan kekeliruan-kekeliruan mereka. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah saya jelaskan tentang Trinitas itu, tidak masuk akal Trinitas itu. Kemudian tentang ucapan mereka, Isa itu adalah Tuhan, tidak masuk akal itu ucapan seperti itu. Isanya sendiri yang mengatakan pemerintahan mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah penjelasan ini, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna, apa mereka tidak mau bersegera taubat dan memohon ampun kepada Allah? Wallahu ghafurur rahim. Satu, ditutup dengan ayat ini menjelaskan taubat masih terbuka sebelum mereka mati. Dua, Allah Maha menerima taubat hambanya sekeji apapun keburukan hamba tadi, karena tidak ada dosa yang lebih keji dari menyekutukan Allah. Walaupun dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima dosa taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita punya pikiran, lintasan pikiran, diterima enggak ya taubat saya? Diterima. Yang menyekutukan aja diterima kok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, begini loh cara dakwah. Sabarnya lihat Allah ini. Allah ini sabarnya luar biasa. Memang dia yang maha sabar. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kembali diterima oleh Allah. Kok ada manusia yang menutup kesempatan orang lain? Allah itu selalu membuka kesempatan bagi orang lain.
selalu memotivasi hambanya Allah SWT. Kok ada manusia mengunci kesempatan bagi orang lain? Kamu ini siapa? Tuhan bukan mengunci kesempatan bagi orang lain. Wah, kamu tidak mungkin diampuni dosanya. Siapa kamu ini? Ini penduduk neraka, ini orang-orang yang sesat ini. Siapa kamu ini? Allah saja menerima kembali hamba-hambanya ini yang mau kembali kepadanya. Diterima, ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma diterima, dinanti-nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu yang mau bertobat ditunggu oleh Allah. Seperti yang disebutkan di dalam ayat. Ya ayyuhan nas, ma gharraka bi rabbikal karim. Kita kalau membaca ayat ini betul-betul meresapi, kita bisa nangis gitu. Allah ini luar biasa terhadap hambanya. Sayangnya terhadap hambanya ini luar biasa. Sampai Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, hai manusia, hai ciptaanku, hai makhlukku yang aku sayang, yang aku cintai. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menjadikan kamu itu berpaling dari Tuhanmu yang maha kasih, yang maha dermawan? Apa ada yang lebih dermawan dari aku? Apa ada yang lebih sayang dari aku? Apa ada yang lebih cinta dari aku? Padahal Allah Subhanahu wa taala ini kalau mau, kita semua ini bisa habis dalam sekejap. Tidak perlu dengan kita. Tapi kita ini yang merasa diri kita ini seakan-akan Tuhan. Kita ini merasa diri kita ini Tuhan, yang bisa menentukan nasib kita sendiri. Padahal kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Dan dari ayat ini kita bisa mengetahui juga itu bagaimana kesabaran Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya menjadikan kita ini lebih sayang lagi, lebih cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ke ayat yang ke-75 ya. Tadi 74 afala yatubuna kan? Berarti yang akan datang nanti 75. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghfir li kulli hawbah wasturna awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Ada tambahan sedikit supaya tidak salah paham tadi ya. Saya menyebut kita tidak boleh menghukumi ini mati kafir, walaupun orang itu dikuburkan secara fisik dia itu bukan orang beriman. Saya katakan kita tidak boleh menghukumi person fulan bin fulan mati kafir, tidak boleh kita seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian kita akhirnya menguburkan dia secara Islam. Enggak, karena kita memang hanya bisa menghukumi secara fisik. Kalau orang itu ciri-cirinya dia orang Islam, KTP-nya Islam, ya kita kuburkan secara Islam. Walaupun kabarnya dia tidak baik. Oh, dia tidak sholat, dia A, B, C, D. KTP-nya apa? Islam. Kita kuburkan secara Islam. Kalau
mengenai perbuatan tidak baiknya, ninggalkan sholatnya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan kita. Sama seperti itu. Ada orang mati, ciri-cirinya dia ini bukan orang Islam, ya tidak boleh kita kuburkan secara Islam. Maksudnya tidak boleh disolati, tidak boleh disolati, dan tidak boleh dikuburkan di perkuburan Muslim, orang-orang Islam. Harus dipisahkan. Urusan nanti dia, jangan-jangan dia syahadat, jangan-jangan A, B, C, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalau ada orang mati, kita tahu secara fisik non-Islam, dia ini, boleh nggak saya mendoakan? Saya berprasangka baik, jangan-jangan dia matinya itu Islam. Nggak boleh. Nggak boleh kamu mendoakan. Karena secara fisik kamu mengetahui dia matinya. Loh, nanti kalau dia Islam, ya kalau dia Islam dia bakal selamat. Walaupun kamu tidak mendoakan, dia selamat. Dia bakal selamat. Kalau dia matinya betul, kita tahu ternyata Muslim, matinya Muslim, kita boleh mendoakan. Karena ada juga orang yang Islam, tapi segera dikuburkan oleh keluarganya dengan cara non-Muslim, padahal kita tahu dia itu Islam. Kita tahu dia itu Islam, bukan katanya loh ya. Doakan terus, didoakan terus. Itu dulu saya pernah ceritakan, tapi tidak ada salahnya saya cerita lagi. Ini sudah selesai ya. Ayah saya dulu pernah ada satu orang